اینڈ میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان، اور اس وقت میں موجود ہوں شمالی لاہور کے لوگوں کے ساتھ۔ جاگ میرے لاہور تحریک کے زیر اہتمام یہاں پر ایک جلوس ہے، بات ہو رہی ہے ایک موریا پل کے حوالے سے، بات ہو رہی ہے لاہور کے مسائل کے حوالے سے۔ یہاں پر جماعت اسلامی لاہور کے امیر ظفر اللہ مجاہد بھی موجود ہے، اور میرے ساتھ یہاں پر احمد سلمان بلوچ بھی موجود ہے۔ احمد صاحب مطمئن نہیں ہے لاہور جو ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے، صاف ہو جائے گا؟ بہت شکریہ نجم بھائی، آپ دیکھیں کہ شہر لاہور جو اپنے مسائل کے اوپر اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے۔ اسی حوالے سے جماعت اسلامی نے شہر لاہور میں اب جاگ میرے لاہور جو مہم کا آغاز کیا، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جو حکومت تھی، حکمران جو تھے، صوبائی وزراء تھے، انہوں نے 15 جنوری کی ڈیڈ لائن دی، اس کے بعد 15 فروری بھی گزر گیا، آج مارچ بھی گزر رہا ہے، پر ان سے کوڑا نہیں اٹھا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکنان نے جہاں پہ ڈیرے ڈالے وہاں سے کوڑا اٹھنا شروع ہوا ہے۔ ہم ان حکمرانوں کے پیچھے ہیں کہ جب تک شہر لاہور کے مسائل حل نہیں ہوتے ہم ان کے پیچھے اسی طرح رہیں گے۔ آج بھی ہم یہاں پہ شمالی لاہور کے اندر موجود ہیں کہ یہ پچھلی حکومتوں کے اندر یہ شروع ہوا تھا ایک موریا پل جو ابھی تک جو ہے نہیں بن سکا۔ یہاں پر بڑی تعداد میں جو لوگ جو سراپا احتجاج ہیں وہ اپنا حق مانگتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو شہر لاہور میں رہتے ہیں، آج یہ پوچھتے ہیں کہ وہ حکمران کہ جو ایک سینٹ کی سیٹ کے پیچھے جو ہے مارے بھاگتے ہیں، اپوزیشن بھی اسی کام کے پیچھے لگی ہے، حکمران بھی اسی کام کے پیچھے لگے ہیں، پر عوام کو بالکل صحیح، حکمران جو ہے سینٹ کی سیٹوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ظفر اللہ مجاہد صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت یہاں پر نعرے لگ رہے ہیں شمالی لاہور کو رستہ دو، اور اس احتجاج کی قیادت یہاں پر ظفر اللہ مجاہد جو کہ جماعت اسلامی لاہور کے امیر ہیں وہ کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے اس وقت اب جاگ میرے لاہور آپ کی تحریک چلی، حکومت نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کے لیے 6000 ارب روپے کے منصوبوں کا اعلان کر دیا۔ ہم جس یہاں پر موجود بھی ہیں، جس اکموریا پل پر، یہاں پر بھی ایک بڑا فلائی اوور بنے گا، بڑا زبردست ہوگا۔ اب 6000 ارب مل گیا، آپ خوش نہیں ہیں؟ اچھا، ویسے تو انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے اتنے سبز باغ دکھائے تھے، قوم بڑی خوش تھی کہ تبدیلی سرکار آئے گی تو دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ تو وہ جو پہلے ان کے دعوے تھے، ان کے وعدے تھے، ان کے سبز باغ تھے، انہوں نے 3 سالوں میں ان میں کسی ایک پہ عمل کیے؟ اگر کیے تو پھر تو واقعتاً یہ اربوں روپے کا جو لاہور کا پیکج انہوں نے اناؤنس کیا ہے ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے جو پچھلے وعدے کیے تھے انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف الو بنانے کے لیے اور دوبارہ ایک سبز باغ دکھانے کے وعدے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ جو لاہور کو گندگی سے صاف نہیں کر سکتے، جنہوں نے لاہور کے اندر غلاظت کے ڈھیر کٹھے کر دیے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ فلائی اوور بنائیں گے، آپ کہتے ہیں وہ لاہوریوں کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہائیں گے، ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے۔ ہم اس لیے نکلے ہیں، اب جاگ میرے لاہور کا سلوگن اس لیے دیا ہے کہ ہم لاہوریوں کو کہیں کہ یہ جو سبز باغ ہیں، یہ جو جھوٹے دعوے اور نعرے ہیں، ان کے خلاف ہم منظم ہوں، اپنی آواز بلند کریں، ان کا گھیراؤ کریں گے تو پھر تو ممکن ہے کچھ لاہوریوں کے لیے کچھ یہ مسائل حل کر دیں، ورنہ ان کے اگر آپ کہیں وعدوں پہ یقین کریں تو ولی صاحب ان کے پچھلے وعدوں پہ اگر عمل ہوا ہے تو پھر آپ ہمیں یہ یقین دلائیں تو ہم چپ کر جائیں۔ مجھے بتائیں کیا ہونا چاہیے؟ یہاں سے نواز شریف صاحب نے الیکشن لڑا، یہاں پر حمزہ شہباز نے الیکشن لڑا، پھر اپنی سیٹ خالی کی اور شمالی لاہور سے انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو دے دی۔ اگر حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ میں نے اس علاقے کی قسمت بدل دی ہے، شمالی لاہور جو ہے اس کی قسمت بدل دی ہے، آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں، ہمارا دیکھیں نا، اگر قسمت بدلی ہے تو ذرا اپنے یہ دکھائیں نا، یہ لاہور کے ایک منصوبہ ہے نا؟ نہیں، ایک منصوبہ نہیں ہے، یہ شمالی لاہور کا رستہ ہے، یہ شمالی لاہور کو جانے کے لیے، اس کو لاہور سے کنیکٹ کرنے کے لیے سب سے بڑا یہ رستہ ہے۔ 30 لاکھ آبادی ہے، آپ کہیں اس کی یہ حالت ہے تو آپ کہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں، یہ چھوٹی سی ایک جگہ ہے اس لیے اس کا یہ مسئلہ ہے بھائی، یہ لاہور کا مسئلہ ہے۔ پھر لاہور، شمالی لاہور جو ہے اس پہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے، یہ صرف دموریا پل ٹوٹا ہوا نہیں ہے، آپ ذرا اپنے کیمرے کو لے کے جائیں، شمالی لاہور بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، گندگی کے ڈھیر ہیں۔ جی ٹی روڈ بن گئی بڑی زبردست، اورنج یہاں پہ ٹرین مل گئی، اور کیا چاہیے؟ اچھا، ایک ٹرین سے 1.5 کروڑ کی آبادی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں 1.5 لاکھ چنچی رکشہ لاہور میں چل رہا ہے، شمالی لاہور کے بچے بچیاں خواتین وہ چنچی رکشوں پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، آپ ایک ٹرین چلا کے تو سمجھتے ہیں کہ 1.5 کروڑ کی آبادی کا ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ یہ ایک تماشا ہے، یہ تماشبینی ہے، یہ بڑے بڑے 2-3 پروجیکٹ بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی پلاننگ ہے۔ لاہور کے حقیقی مسائل
मसाइल हल नहीं हुए। अभी लाहौर में ट्रांसपोर्ट नहीं है, लाहौर की सड़कें टूटी हुई हैं, लाहौर में पीने का पानी नहीं है, लाहौर गंदगी का ढेर है। इसलिए हम इस वजह से सरापा एहतजाज है। क्या कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? लाहौर में है क्या? क्या नहीं है लाहौर में? क्या है लाहौर ये आज 10 साल हो गए हैं ये टूटा हुआ है। सही। इसका कोई वाली वारन नहीं है। ये आया था इस्लामी लेकर, मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा। किधर है मदीने की रियासत? चावल खाने वाला जो बगैरत है वो खा गया, चीनी वाला वो खा गया, आटे वाला वो खा गया। किधर है? आप क्यों नहीं कह रहे ठीक हो जाएगा? कैसे? हाँ सब कह रहे ठीक हो जाएगा। कैसे? खान साहब तो आज 3 साल हो गए हैं कह रहे हैं सही हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। क्या हुआ? हो जाएगा कहते हैं बस। मेरी बात सुने, ये 4 से 5 साल हो गए हैं ये रुका हुआ है। क्या हुआ है इसका? हम इधर बूढ़े हो गए हैं, क्या हुआ? हम इधर के जम पाला, हम इधर ही रहते हैं। सेनेट का इलेक्शन सर क्या नहीं हुई धांधली? रुपये नहीं लगे, गरीब का खून नहीं चूस रहा। क्या है? गरीब 80 रुपए किलो खाने वाला आटा या 10 रुपए का मरूंडा 5 रुपए, किधर से मैं 80 रुपए किलो आटा नहीं लूंगा? वो लंगर खाने बना रहे हैं, मुसाफिर खाने बना रहे हैं। लंगर खाने भी उनके लिए हैं जो लवारिस हैं, जिन्होंने इज्जत से अपने बच्चे पालने हैं। उनके लिए लंगर खाने नहीं काम करते, उनके लिए कोई शऊर होता है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। महमूदुल आज़ साहब मेरे साथ मौजूद है। शौकत साहब यहाँ पे शुमाली लाहौर के लिए क्या होना क्या चाहिए यहाँ पर? वली साहब ये जो ओवर हेड ब्रिज की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको बताता चलूं कि 1992 में जब जमात इस्लामी के यहाँ से MPA अरशाद सेठी साहब मुंतखब हुए थे, उस वक्त से ये मंजूर है। लेकिन कितने साल हो गए? 30 साल। तो आप ये कहते हैं कि ये बना देंगे। इनसे 3 साल में ये एक छोटा सा मंसूबा जो एक मोरिया का पुल है वो अभी तक आधे से भी कम मुकम्मल हुआ है। तो इनसे हम ये तवक्को रखेंगे कि ये ओवर हेड ब्रिज जो है वो ही उसको बना देंगे। शुमाली लाहौर का मसला और बहुत से मसाइल है। पानी का मसला है, यहाँ सीवर का मसला है, गंदगी का मसला है, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ ट्रैफिक का मसला है। यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाती है घंटों घंटों। ये यहाँ की जो एड्रेस है, ये 1 मोरिया पुल है, 2 मोरिया पुल है, ये शिवाला चौक है, आमो रोड शाद बाग है। इनकी हालत ये है कि यहाँ कोई ट्रैफिक वार्डन भी नहीं होता और घंटों ट्रैफिक बंद रहती है। हम कल ट्रैफिक CTO साहब से भी मिले हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये ड्यूटियाँ हैं। हमने तो कभी नहीं देखा कभी ड्यूटियाँ हैं। नजायज तजावजात हैं, रेहड़ियाँ हैं, सड़कें बंद हैं, रास्ता गुजरने का है ही नहीं। ये बात सही है, स्टेशन से मीनार पाकिस्तान की तरफ जाना हो या आना हो तो इस इलाके से गुजरा नहीं जा सकता। ये गुजरा नहीं जा सकता। ये इसको कहते ही मोड़िया, आप अंदाजा लगाए ना। और ये आधी सदी से ये गुजरगाह है और अब ये बहुत पुराने वाला लाहौर नहीं है। अब यहाँ 30 लाख की आबादी है और गुजरने का रास्ता यही एक ही है और इसकी हालत आपके सामने है। और एक मोरिया पुल जो है ये तमीर होने से भी लोगों को जो मुश्किलात है वो आपके सामने है। लोगों को गुजरना महाल है यहाँ से। सही, बिल्कुल सही। महमूदुल आज़ साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। महमूदुल साहब ऐसा ऐसा हुकूमत ठीक कर लेगी मामला? क्या ठीक कर लेगी? ऐसा ऐसा ये बेड़ा गर्क कर रही है और अब तो ये हुकूमत अपनी आखिरी अनिंग खेल रही है। ये तख्त तौंसा की नाहल बुजदार सरकार ने लाहौर का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब सफाई में देखे, कूड़े में देखे, क्रिकेट में देखे, कचरे में देखे और फिर ये ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट। ये सिर्फ इस जगह का मसला नहीं, शहर के किसी चौक में चले जाएं यही हालत है। ये तो आप 2 मोरिया पुल पे खड़े हैं, जरा मामिया कॉलोनी जाके देखें वहाँ क्या हालात है, वहाँ कितनी जो है ना ट्रैफिक बंद रहती है। इसलिए इन्होंने लाहौर को तबाह कर दिया है, इन्होंने लाहौर को बर्बाद कर दिया है। इनके तमाम दावे और वादे जो ना वो खत्म हो गए हैं। महमूद साहब क्या करे आपको ना परवेज इलाही पसंद आता है, ना आपको शहबाज शरीफ पसंद आता है, ना आपको उस्मान बुज़दार पसंद आता है। आपको पसंद कौन आएगा? सारे ही पसंद है, इसलिए कि लाहौरियों ने इनको पूरा मौका दिया है, इनसे मोहब्बत की है, वोट दिया है। लेकिन हालत देखे, ये कैसा पैरिस था जो 2 सालों में खंडरात बन गया है। इसलिए वो सारा कॉस्मेटिक किस्म का एक माहौल था जो 2 सालों में खत्म हो गया, कली खुल गई है, सामने आ गई है। इसलिए हम ये समझते हैं कि वो साबिक हुक्मरानों की बात नहीं करते, हम तो आज मौजूदा हुक्मरानों की बात करते हैं कि इनके वो दावे, इनके वो वादे, इनका वो विजन वो कहाँ गया? आज लाहौर तबाह हो गया है। ये ओले अल्लाह का शहर, ये बागों और पार्कों का शहर, आज लोगों को यहाँ जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ ना ट्रैफिक है,
نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ صفائی ہے، نہ صاف پانی ہے. ہم بل دے رہے ہیں، پہلے سے دگنا دے رہے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ سارا کچھ لاہور پہ لگ گیا ہے، پورا پنجاب لوٹ کر لاہور پہ لگا دیا گیا ہے، لوگ تو یہ کہتے ہیں. دیکھیں جو لاہور پہ لگا ہوا ہے نظر آ رہا ہے، اگر لگا ہو تو 2 سال میں وہ برباد نہ ہو. اس لیے ہم موجودہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یہ خالی 600 ارب کی بات نہ کرے. یہاں پہ کوئی ایسا منصوبہ دے کہ لاہور کے اندر ٹریفک کے مسائل حل ہو، لاہور کے اندر ٹرانسپورٹ کے مسائل حل ہو، ورنہ ہم ان حکمرانوں کا پیچھا کریں گے اور انہیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیں گے. شمالی لاہور میں کام کون سا ہوا ہے؟ لاہور میں کام ہوا دوسری طرف ہوا ہے. شمالی لاہور میں کون سا بڑا کام منصوبہ بنایا انہوں نے بتایا؟ آپ بتا دیں ہمیں کہ کون سا منصوبہ بنا ہے؟ کوئی نہیں بنا، کون سا کوئی نہیں بنا، کوئی نہیں بنا. آپ شمالی لاہور سے دوسری طرف چلے جائیں، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہاں پہ انسان رہتے ہیں. جب بھی آپ شمالی لاہور میں انٹر ہوں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہاں پر جانور بستے ہیں. اتنی دفعہ یہاں سے پچھلی گورنمنٹ کے نمائندے بلکہ خود میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کے لوگ بھی یہیں سے بڑی تعداد میں جو نا منتخب ہوئے. اس کے بعد اب بھی نون لیگ کے لوگ ایم پی ایم این اے یہیں سے منتخب ہوئے. اور یہ آنے والی گورنمنٹ کسی نے بھی شمالی لاہور کو نہیں دیکھا، کھنڈرات کا شہر آپ کے سامنے بنا دیا ہے. لوگوں کا جو نا وہ گزرنا اور یہاں سے نکلنا جو نا وہ مشکل ہے. ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. خدارا شمالی لاہور کے لوگوں کو صاف ستھرا اور بہترین کو پول دیا جائے، کو راستہ دیا جائے تاکہ لوگ بآسانی سے صبح سویرے اپنے دفتروں کی طرف جائیں، بچے اپنے اسکولوں کی طرف جائیں، جو نا پڑھنے والے طالبات اور طالب علم اپنے کالجوں کی طرف جائیں. یہاں سے نکلنا جو نا وہ بہت مشکل ہے اور دوپہر ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مجھے بالکل صحیح. نہیں، شمالی لاہور کے مسائل حل نہیں ہوئے، نہیں ہوئے، نہیں ہوئے. آپ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں ہے، نہیں ہے. بیک فرام دی بریک. ناظرین، بات ہو رہی ہے شمالی لاہور کے حوالے سے، یہاں کے مسائل کے حوالے سے، اور جو ہمارے ساتھ یہاں پر اہل علاقہ ہے وہ اس وقت یہاں پر سراپا احتجاج ہے. کہہ رہے ہیں شمالی لاہور کو راستہ دو. اور شمالی لاہور کو، شمالی لاہور کو، شمالی لاہور کو، شمالی لاہور کو راستہ جو ہے مل نہیں رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ شمالی لاہور کو راستہ دیا ہے، انہیں موریاں دی ہیں، 1 موریا اور 2 موریا موریاں دی ہیں، راستہ نہیں دیا ہوا. اور اب جب سے یہ یو ٹرن صاحب آئے ہیں 2 سے 2.5-3 سال ہو گئے یہاں پہ جب سے یہ پہنچے ہیں. جب سے یہ آئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا حال ہو رہا ہے. پورے لاہور میں 15 سے 20 منٹ آدھے گھنٹے میں آپ گھوم کر آ سکتے ہیں. یہاں سے شاد باغ جانے والے، بھگت پورے جانے والے، چانا اسکیم پہنچنے والے 1.5-2 گھنٹے میں پہنچتے ہیں. یہ راستہ نہیں ہے. اب اناؤنس کیا ہوا ہے، حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے، تقریباً وہ کہتے ہیں 6000 ارب روپے جو ہے حکومت خرچ کرنے جا رہی ہے لاہور کے اوپر. اس میں مختلف فلائی اوورز ہیں، انڈر پاسز ہیں. اناؤنس کیا ہے کہ یہاں پر بھی ایک فلائی اوور بنے گا. جناب اعلیٰ نجم ولی صاحب، انہوں نے بہت کچھ اناؤنس کیا تھا، پہلے بھی آنے سے پہلے بھی آ کر بھی اناؤنس کیا تھا، اس پہ عمل نہیں ہوتا. مختصر بات یہ ہے عمران خان بولر ہیں، بولر گیند کو تھک لگا کر بول کرتے ہیں اور تھک سے وہ بولر بن گئے. وہ کہتے ہیں یہ ملک بھی تھک سے چلا لیں گے. ملک تھک سے نہیں چلے گا، اہلیت سے چلے گا، ایمانداری سے چلے گا، قابلیت سے چلے گا. جو اس کے پاس نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے، وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے، اور سراج الحق کے پاس ہے. وہ تو جب آپ اقتدار میں آئے گی جماعت اسلامی اس وقت بات کریں گے نا، جب ووٹ ملیں گے. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر مسائل کے حوالے سے. پی ٹی آئی کو دیکھیں جی، آئیے گا، آپ بھی آئیے گا. اچھا، کیا بننا ہونا کیا چاہیے یہاں پر ایشوز جو علاقے کے ان کی بات کر. مقدس سلیم قریشی، امیر جماعت اسلامی پی پی 147 ہوں جی. میں آپ کی وساطت سے یہ حکمرانوں کو بھی اور جو اس کے متعلق لوگ ہیں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ شروع سے ہی شمالی لاہور کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ غور کریں یہاں پہ
सबक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे MNA रहे, सही, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर का बेटा हमजा वो भी यहाँ का MNA भी रहा और कुल्ली इख्तियारात का हामिल रहा। और उसके बाद भी जो अब का हुक्मरान है वो पिंडी से आके यहाँ पे इलेक्शन लड़ा है। हमारा ये कहने का मकसद यही है, अवाम को भी सुनाने की भी जरूरत है कि बाहर के लोग यहाँ आके इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद उनको यहाँ के मसाइल से दिलचस्पी कोई नहीं होती। उसकी वजह ये है कि वो इस इलाके में रहती नहीं है, जनूबी लाहौर से आगे इधर इलेक्शन लड़ते हैं, अपने उस इलाके में सब मेगा प्रोजेक्ट उधर के हैं। ये एक बहुत भारी एक रिच आबादी का इलाका है। आबादी के एतबार से लाहौर की बड़ी आबादी, कम से कम कहा जाए 30-35 लाख की ये आबादी है। मैं हुक्मरानों से ये पूछता हूँ कि इस आबादी के लिए उन्होंने लाहौर का कौन सा मेगा प्रोजेक्ट इस इलाके को दिया है। यहाँ पे निकलने के रास्ते, यहाँ पे जो चौराहे हैं वो जिस अंदाज में पैक हो जाते हैं और लोगों के लिए रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्होंने कभी इस इलाके में नहीं आप की हो, लेकिन समझ आए। आप कहते हैं कि यहाँ पर एक मिनट से सुनिएगा, आप सब कह रहे हैं कि जी यहाँ के मसाइल हल नहीं होते, यहाँ के जो है लोग हैं मसाइल का शिकार है, शुमाली लाहौर को रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है। आप कहते हैं मसला नहीं, मेरी सुने, आप कहते हैं जनूबी लाहौर से आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ पर हमजा भी इलेक्शन लड़ता है, यहाँ पर नवाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ पर शायद खाकान अब्बासी भी इस इलाके में आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन भाई वोट भी तो सारा इलाका उन्हीं को देता है ना। जी जी, मैं यही बात कर रहा हूँ, ये अवाम को भी बताने की जरूरत है कि यहाँ के लोगों को जब ये आते हैं इनसे कम से कम ये तो पूछें कि यहाँ के मसले किसने हल करने हैं। यहाँ से सिर्फ वोट लेके जाना है। मैं सिर्फ हुक्मरानों की बात नहीं करता, यहाँ के जो लोग हैं वो उनको भी होश आना चाहिए जब ये उनके पास लोगों के लिए आए। आप लोगों से भी नाराज है, लोगों से भी नाराज है, क्यों लाहौर का मकसद यही है। हम अवाम को भी जगाना चाह रहे हैं और हुक्मरानों को भी, और उनको शर्म दिलाना चाहते हैं और उनको होश भी दिलाना चाहते हैं कि इस शुमाली लाहौर को निगलेक्ट न करें। यहाँ की आवाज अगर बुलंद अच्छी खासी सड़कें बनी तो बस ये एक मंसूबा है, लटक गया है, देर हो गई इसको। आप सड़कों की बात करते हैं, सड़कों की शुमाली लाहौर वाले बिल्कुल महरूम है और यतीमों का उनका हाल है, यतीमों का हाल है, यतीमों जैसा हाल है हमारा। क्या ये इधर के रहने वाले लोग लाहौर में नहीं रहते? क्या यहाँ के रहने वालों को ये मंसूबा लटक गया, ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये मंसूबा लटका हुआ है। और खान साहब ने ये वादा किया था कि हम इसको पहली फुर्सत में तकमील तक पहुँचाएंगे। अभी तक आपके अलावा भी लाहौर एंकर भी मुख्तलिफ एंकर जो है यहाँ प्रोग्राम कर चुके हैं, उनके एंकर पर्सन भी और उनका। मैं यहाँ का रहने वाले मार्केट, यहाँ पे मैं 40 साल से यहाँ पे। नाम क्या आपका? राना खादम मेरा नाम है, ऑटो मार्केट सदर हुई मार्केट, ठीक है। 40 साल से मैं देख रहा हूँ ये इलाका वैसे का वैसा ही है। अच्छा, यहाँ पे कोई काम नहीं हो। वोट देने वाले मैं तो समझता हूँ वो बेवकूफ लोग हैं, लोग बाहर से आ जाते हैं, उनको वोट दे देते हैं, ये वोट लेके भाग जाते हैं, किसी की बात ही नहीं सुनते। ये जो रास्ता है ये मैंने पहले दिन से कहा, ये 3 साल में मुकम्मल, ये इन्होंने 3 महीनों में मुकम्मल कर, मैंने कहा 3 साल में मुकम्मल है। ये मेरे 50 इंटरव्यू है, मौजूदा मेरे 50 इंटरव्यू है मीडिया पे, सही। लेकिन मैंने इसमें कहा मैं 3 साल में ये मुकम्मल नहीं कर सकते। ये 3 साल हो गए हैं, ये मुकम्मल नहीं हुआ, ये 5 साल में भी मुकम्मल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या टेक्निकल मसला है? ये इनके पास टैलेंट नहीं है, इनके पास कोई लोग नहीं है। जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान रेलवे जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं भाई, इस इलाके का कोई जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे कोई काउंसलर कभी नहीं आया देखने के लिए काम हो रहा कि नहीं हो रहा। MP MNA की तो बात दूर की बात है ना, काउंसलर कभी नहीं आया यहाँ पे। किसी के मसाइल पूछने के लिए कोई आदमी नहीं आता। हमसे पूछे, हमने 40 साल यहाँ पे गुजारे हैं, कोई आदमी आके यहाँ पे गटर बंद हो जाते हैं। सही है।
पानी खड़ा हो जाता है। पानी खड़ा हो जाता है। मैं सीवरेज के मसाइल यहाँ पर मुझे एक बात बताएं, खुद वासा के पास जाके मुझे एक बात बताएं, एक मिनट मुझे बताएं, यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता था, मैंने देखा शहबाज शरीफ की, मैंने वो देखी, यहीं की तस्वीरें थी ना, वो पानी के अंदर लॉन्ग बूट पहन के आते थे, वो कहते मैंने ठीक कर दिया सारा इलाका, जब निकल जाता था पानी, निकल जाता, वो कहते निकल गया वो पानी। सीवरेज का मसाइल जो है शोबाजी, सीवरेज के मसाइल हल नहीं हुए आपके यहाँ पर? नहीं जी, बिल्कुल कोई सीवरेज के मसाइल हल नहीं हुए। अभी आप बारिश हो जाए, मुझे तो आज भी डर था कि यार यहाँ पे तो खड़े होना भी मुहाल हो जाएगा, इसके अंदर से कोई गुजर नहीं सकता। जब इधर बारिश हो जाती है ना, तो इधर पैदल रास्ता भी खत्म हो जाता है। नहीं तो कभी बारिश हो आने वाले वक्त में, आप खुद आके देखिएगा सही कि पैदल बंदा भी नहीं गुजर सकता। इस वक्त भी मैं देख रहा था कि वो जो सड़क पीछे है उस पर अभी पानी खड़ा हुआ है, हमने वो देखी है, वहाँ पर अभी भी सीवरेज का मसाइल है और वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। कभी उधर ना सिर्फ एक आधा घंटा खड़े होके देखे, सही उधर जो ट्रैफिक जाम होती है ना, सिर्फ सड़क की वजह से होती है कि सड़क कहीं से 1 फुट ऊंची है, कहीं से 1 फुट नीचे है, तो वो सुस्त रवानी से जब ट्रैफिक चलती है तो वो ट्रैफिक, ये क्यों नहीं सड़क बनती, क्यों नहीं? ये छोटी सी सड़क है, इतनी सी जगह है सारी, सुस्ती काहली। ये शुमाली लाहौर को जो है ना, ये इन्होंने तीसरी दुनिया बनाया हुआ है। इनको कितने साल हो गया, ये नून लीग इधर 50 साल से राज कर रही है, लेकिन इनको तौफीक ही नहीं हुई कि इधर ये तब ये कर सकते थे ना। ये कहते हैं जहाँ अशरफिया रहती थी वहाँ 80-80 दिन में इन्होंने अंडरपास बनाए हैं, और ये देखे 50 साल में एक मोरिबल नहीं बना सके। इस गवर्नमेंट ने अगर शुरू किया ही किया है तो ऐसे शुरू किया है जैसे हमें सजा दे दी है। मैं देखता हूँ, मुझे एक बात बताए, यहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं मुश्तबा शुजाउर रहमान के मुकाबले में कोई जीतता ही नहीं है, चौधरी शहबाज के मुकाबले में कोई जीतता ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस है लोग भी, इसका मतलब है कि लोग ये अल्लाह माफ करे हमारे मुआशरे को बिरयानी और कीमे वाले नान पे लगाया हो गया हुआ है, लोग उस तरफ राग़िब हो जाते हैं। ये मुश्तबा और शहबाज जो है वो कीमे वाले नान दे के कितनी देर से वो इधर वो एमपी रहे हैं, सही है, वो कितनी मिनिस्ट्रियां थी मुश्तबा शुजाउर रहमान के पास, सही है, वो क्या वो ये नहीं बना सकते थे? आप उधर जाए शाहजो लेबार्ट्री का जो रास्ता है उधर से स्वामी नगर से आता है, घोड़े शाह से उन्होंने प्राइवेट जगह खरीद के या प्राइवेट जगह पे लोगों पे पीछे करा के उधर से रास्ता खोल दिया जावा स्वीट्स के पास। शाहजो लेबार्ट्री वाले को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो उधर से 10 फुट रास्ता इस आवाम को, इस कौम को जो इसको इतने अरसे से 20 साल से सड़क तो बन गई ना, जीटी रोड तो बड़ी माशाल्लाह जबरदस्त बन गई, आपके इलाके को ऑरेंज लाइन ट्रेन मिल गई, आपका इधर से काफी काम। आपने कभी ऑरेंज लाइन ट्रेन पे सफर किया? ऑरेंज लाइन ये इनको मैं व्हाट्सएप में करता हूँ, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आवाम के वोटों से ये नहीं आते, आप पूछ रहे हैं कि वोट हम देते हैं, हमने वोट नहीं दिए, यहाँ सिलेक्टर नाफद होते हैं, सिलेक्टर नाजल होते हैं, यहाँ पे वोटों से कोई नहीं आ रहा, कोई वोट नहीं दे रहा, यहाँ वोट नहीं दे रहा, वोटों से कोई नहीं आया, हमारा इत्मीनान उठ गया इनसे, कोई वोटों से नहीं आया, स्टैब्लिशमेंट लेकर आती है, एस्टैब्लिशमेंट लेकर आती है, जिसको चाहे ले आए। ये मुश्तबा शुजा को एस्टैब्लिशमेंट लेके आती है, कुछ लोग कुछ दो किया, कुछ दो किया गया जी, सही है। वो कह रहे यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पे 3 वज़ीर आज़म हुए इस इलाके से, और इसका हाल देख ले, सबसे बदतर हाल है इसका। ये भी पंजाब का हिस्सा है, ये भी लाहौर का हिस्सा है, लेकिन 3 वज़ीर आज़म यहाँ से इलेक्ट हुए हैं, काम क्या हुआ है? जीरो। कैसे जीरो? वादे दावे कुछ भी नहीं है। आज भी देख ले, लोग यहाँ पे खराब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है। या शायद हाँ बाती है, या MNA हुआ है, एक विजिट नहीं उसने किया, वोटों के लिए वहाँ पे रुल रहा है, वहाँ पे रो रहे हैं, यहाँ पे एक विजिट नहीं किया। क्या तुम्हारा जरूरत नहीं पड़ेगा? क्या तुम्हारा वोट नहीं आएंगे? वो देखिए शाहिद खान अब्बासी को तो हमजा शहबाज शरीफ ने सीट दी ना अपनी, वो भी देखिए आप अपोजिशन लीडर वो है, हुकूमतें करने वाले, यहाँ पे सिर्फ बिल्ली चोगा खेल के लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। हमजा तो कहता है मुझे शुमाली लाहौर से कोई हरा ही नहीं सकता, मैंने इतना काम करवा दिया। ये घर है, लेकिन लोगों को मोहब्बत थी, लेकिन लोग कहते हैं हमें जीने के लिए हक दो, ये जीने के लिए चाहिए। यहाँ कोई मरीज हो जाए, वो रास्ते में डेथ हो जाती है, रास्ते में ब्लॉक हो जाती है, कौन काम करेगा यहाँ पे? अब आप खामड़ी मतलब आपके साथ करें, ये किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं? ये सिर्फ पैसे लेने के लिए आए हुए हैं, माल खाने के लिए। 1 रुपए का काम नहीं हुआ शुमाली लाहौर पे। आप जाकर देखें बारिश होती है नहीं, अब तो खैर रमजान ने नहीं करवाना ना, आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं करा रही, वो तो कहती है हमने करना ही नहीं, हम करने के लिए आए ही नहीं, हम तो तब्दीली ये मुल्क चलना होगा या ना चलो, हम इसको बंद कर देंगे। हर चीज डेड हो रही है, अवाम भूखी मर रही है, लोग परेशान है। क्या कर रही है हुकूमत? सिर्फ अपने नोट इकट्ठे कर रही है, जितने लोटे उसके थे उसके पास आ गए हैं, अब वो काम नहीं करेंगे, वो डुबोएंगे मुल्क को।
और ये मुल्क में डुबोने के लिए एस्टेब्लिशमेंट साथ है। नजम भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि तब्दीली ये है कि पहले एक मोरिया पुल के अंदर 5 खड्डे थे। अच्छा। और तब्दीली के बाद वो 50 में कन्वर्ट हो गए हैं। ये तब्दीली ये है कि पहले सरिये आधे बाहर निकले हुए थे 1-1 फुट के अंदर। अब आप इधर मेरे साथ विजिट करें तो आपको 4-4, 5-5 फुट के सरिये बाहर निकले हुए नजर आएंगे। और इसी एक मोरिया पुल के अंदर हफ्ते में एक बार कम से कम एक बार एक बड़ा हादसा होता है। कोई खातून मोटरसाइकिल में बैठी हुई खड्डों में गिरती है और उसको सरिया लगता है, कभी वो जमीन में गिरती है। आप ये देखें कि तरक्की ये हो रही है, कम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। सही है। यहाँ पर जो है अशार की शक्ल में लाहौर के बारे में कहूँगा। जी अशार जी यही है सच कि इन्हीं शुतुर्बे महारों ने डबो दिया है मेरे शहर को अदारों ने। ये मेरी नज्म है लाहौरनामा जी। यही है सच कि इन्हीं शुतुर्बे महारों ने डबो दिया है मेरे शहर को अदारों ने। ग्रीन बेल्ट पे पेट्रोल पंप लगवाए, ये इक़्तिदार का बंधन, ये मौत के साए, ये हाथ साफ किया किसने इन जमीनों पर। दुकानें डाल ली सरकारी लैट्रीनों पर और वहाँ बनाए प्लाजे जहाँ पे नाले थे। किसी बड़े के ये मामू किसी के साले थे। अलाट कर दिए सब चौक मजमा बाजों को, जहाँ से मिलता है ईंधन सभी जहाजों को। जहाँ से मिलता है वैसे आमा को अपने हिसाब में लाकर ग्राउंड बेच दिए इन पे कब्जे करवा कर। समझ सको तो समझ लो है बात काबिल गौर। रजा का बागों का जागों का शहर है लाहौर। ओ बिल्कुल सही है, जबरदस्त बड़ी अच्छी नजर है। और जहाज वैसे ही आपके इलाके में बहुत है, जो सारे के सारे इधर लैंड किए भी होते हैं सारे। देखिए आप चूड़ियां लेके आ गए यहाँ पर। मैं वज़ीर आला को, बेशर्म वज़ीर आला को ये बताना चाहता हूँ, ये जो आज देखे कितने 4 से 5 साल हो गए, ये एक मोरे का पुल नहीं बन सका उससे। सही। ये इलाका शुमाली के जमात इस्लामी आई है, इhtजाज कर रही है, उसको शर्म करनी चाहिए। नहीं तो ये चूड़ियां पहने अपने घर वापस चला जाए। ये इक़्तिदार हमें दे, हम आपको पुल बना के दिखाएंगे जमात इस्लामी वाले। वज़ीर आला ने देना है कि अवाम ने देना है? अवाम से वोट ले ले, आप इक़्तिदार ले ले। ये भी तो लॉन्च होके आए हैं, अपने वोट में थोड़े आए हैं। अच्छा, ये तो वोट हमारा चोरी करके आए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं आप जमात इस्लामी- तरीक उठा के देखिए, आपको पता चलेगा जितने इन्होंने वोट चोरी किए हैं कि तरीक में कहीं भी वोट चोरी नहीं किया गया। सही। ये नाअहल नकम्मा वज़ीर आला है। आज के लिए चूड़ियां लेके आया हूँ, चूड़ियां पहने और अपने घर वापस चले जाए। हमें ऐसा वज़ीर आला नहीं चाहिए। ये आप चूड़ियां लेके आ गए? चूड़ियां लेके आए वज़ीर आला के लिए। उसने हालांकि वज़ीर आला ने यहाँ के लिए 6000 अरब लाहौर के लिए रखा है। वो कह रहे हैं बनना है यहाँ पे, फ्लाईओवर बनना है यहाँ पर। कब 6000 रुपए यहाँ पे तो सबब आए जा रहे हैं। खाना दिखावे ये हो रहा वो हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये यूटर्न है, इसका वज़ीर आज़म यूटर्न है, यहूदी यूटर्न है। यहाँ से वज़ीर आला कहे, वज़ीर आज़म कहे, जो मर्जी कह दे, यहाँ पे इन्होंने ये तोड़ फोड़ के बनाना यूटर्न नहीं है। ये हमने तोड़ा है, बनाने लगे हैं, दोबारा यूटर्न लेके घर चले गए हैं। सही। हाँ, हमारी पैदाइश मिस्री शाह की है, बात समझ रहे, हम यहाँ के शहरी हैं, लेकिन हाफिज बिलाल मेरा नाम है। अब यहाँ पे देख लें, पीटीआई की हुकूमत आई, नारा लगा तब्दीली का, तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी। जिनको चोर डाकू कहते रहे हैं, उनसे इनसे अच्छे तो फिर वो थे, हमें कम से कम रास्ता तो मिलता था। अब ये हुकूमत में है, इनके एमपी हैं, ये जो सेनेट में बैठे हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पे चुने। यार ना आप उनसे खुश थे ना आप इनसे खुश है, खुश किससे होंगे आप भाई? सर जी हमारी जो है ना, हमारी क्या नाम है, डिमांड है, वो तो कम से कम पूरी करें ना। खुश हो गए? अल्लाह के बंदे से सर, हमें अल्लाह का बंदा चाहिए यहाँ पे। अल्लाह के बंदे हैं सारे, अल्लाह के बंदे हैं भाई। अल्लाह के बंदों को खा गए हैं। किसके लगे हैं? इन्होंने अल्लाह के बंदों को छोड़े नहीं किसी किसके बंदे हैं भाई? सर पता नहीं ये कहाँ से है सर, ये खलाई मखलूक है, ये खलाई मखलूक है सर, ये हमारे में से नहीं है। जो हमारे में से होंगे ना वो हमारा सोचेंगे। बिल्कुल सही। ये सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं हुकूमत को आए को, 3 साल हुकूमत को आए को हो गए हैं। आप भी यहाँ से गुजरते होंगे, आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक ईंट नहीं लगी, एक ईंट। यहाँ से आप गुजर जाए, कोई मरीज है, कोई कहीं पे जा रहा है, किसी को कुछ तकलीफ है, जा रहा है, वो फंसा हुआ है, वो फंसा हुआ है, जो मर्जी कर रहा है। जितनी ट्रैफिक वार्डन की तब्दीली, जितनी ट्रैफिक वार्डन की तब्दीली हमारे यहाँ पे होती है, कहीं नहीं होती। वो उस चीज को तब्दीली कह रहे हैं, इस चीज को तब्दीली का नाम नहीं है। बिल्कुल सही, ये नाम नहीं है। ये देखिएगा यहाँ पर जो है जज्बात जो है, मैं आपके जो है शुमाली लाहौर वालों के जज्बात आपके सामने है। ये तवील अरसे से पेंडिंग है, ये जो मंसूबा है इसको मुकम्मल होना चाहिए। इस वक्त एक
ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, میں آپ کو ایک موریا پل کے بارے میں بتا رہا تھا کہ گزشتہ 3 برس سے وہ زیر تعمیر ہے. میں لاہور کے ایک کونے پر تھا, ریلوے اسٹیشن سے اگلی طرف مینار پاکستان کے درمیان جی ٹی روڈ اور سرکولر روڈ پر ایک موریا پل کا منصوبہ, اور اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر لاہور کے دوسرے حصے میں. یہ ملتان روڈ ہے, میرے سامنے ٹھوکر نیاز بیگ ہے, اور میرے پیچھے یہ سڑک جو ہے اکاڑا, سائیوال اور ملتان کی طرف جا رہی ہے. ملتان روڈ کا ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کے ہڈیارہ ڈرین تک اور سندر تک یہ جو ایک تعمیر اور توسیع کا منصوبہ ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب اس کی 3ری سالگرہ منائی جا رہی ہے. فروری 2018 میں اس منصوبے کا آغاز کیا گیا تھا, اور فروری 2018 سے لے کر اب تک یہاں پر یہ کام جاری ہے. اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سڑک کی تعمیر ابھی بھی ہو رہی ہے, اور اس جگہ پر یا اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام علاقہ جو ہے ٹریفک کے لیے کہیں بھی بہت ساری جگہوں پر ہموار سڑک آپ کو نہیں ملتی. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہونے کے بعد جہاں پر ایک موریا پل کا جو منصوبہ ہے اس کو ایک بہت دیر لگی, اسی طرح یہاں پر باقی منصوبے بھی جو ہے بڑی تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھی نشاندہی کی گئی کہ یہ بہت تاخیر ہو رہی ہے اس میں, لیکن ان کا نوٹس لینے کے باوجود ابھی تک یہاں کوئی بہتری نہیں آ سکی. کام کی رفتار جو ہے بہت ہی سست ہے. میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں کہ میرے ادھر آپ نے دیکھا کہ کام جاری ہے, ادھر میرے دوسری طرف بھی یہاں پر کام جاری ہے, اور یہاں پر روزانہ حادثات بھی ہوتے ہیں. یہاں پر جو ہے لوگوں کو گرد و غبار کی وجہ سے یہاں پر تمام علاقوں میں بہت ہی زیادہ جو ہے سانس کی بیماریاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. میں نے جب یہاں پر آنے سے پہلے پتہ کیا تو کمپنی کے اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جو یہاں پر موجود تھے لوگ, انہوں نے کہا جی ہم بات نہیں کر سکتے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم جی 30 مارچ تک اس منصوبے کو مکمل کریں گے. لیکن یہ تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے, کبھی ایک تاریخ دی جاتی ہے, کبھی دوسری تاریخ دی جاتی ہے, اور اب 3 برس گزر چکے ہیں کہ صرف 10 کلومیٹر کا ایک ٹکڑا ہے جس کی تعمیر اور توسیع ہونی ہے. یہاں پر کچھ ایک یو ٹرن بننا ہے بڑا سا, ایک آگے یو ٹرن بننا ہے, اس قسم کی یہ چیز ہے, سڑک بننی ہے, لیکن 3 برسوں میں یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا. میں نہیں جانتا کہ جس طرح یہاں پر کام جاری ہے, یہاں پر آپ کو بلڈوزر بھی نظر آ جاتے ہیں, یہاں پر آپ کو لوڈر بھی نظر آ جاتے ہیں, لیکن کام بہت ہی سست رفتاری سے ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ جہاں پہ ایک موریا پل کو ہم کہتے ہیں کہ ایک موریا پل کو تعمیر ہونا چاہیے, مکمل ہونا چاہیے, وہاں پر اس منصوبے کو بھی مکمل ہونا چاہیے. یہاں پر ابھی بھی اس وقت بھی آپ کو یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں, پتھروں کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں, یہ سارا ملبہ ہے یہاں پر, اور ایک علم نہیں کہ یہ منصوبہ کب مکمل ہوگا. اللہ کرے کہ جو طویل عرصے سے یہ زیر تعمیر منصوبہ ہے یہ مکمل ہو سکے. یہاں پر جو تمام شہری جو لاہور سے نکلتے ہیں بھائی پھیرو جانے کے لیے, آگے اکاڑا جانے کے لیے, سائیوال جانے کے لیے ملتان روڈ استعمال کرتے ہیں, ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. نشاندہی ہم نے کرنی تھی, آپ کو دکھا دیا کہ 3 برس پہلے فروری 2018 سے شروع ہونے والے منصوبے پر ابھی تک کام جاری ہے, اور مجھے علم نہیں یہ کب مکمل ہوگا. یہاں پہ چل کے بات کر لیتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں کام تو یہاں پہ جس طرح ہو رہا ہے, اور بڑی اس وقت تندہی سے جافشانی سے کام کریں. السلام علیکم جی, کی نام ہے تھوڑا؟ عبدالوار صاحب, کچھ 3 سال ہو گئے نے منصوبہ مکمل ہونا میں, کنی دیر لگ جائے گی؟ کھمبیاں دی وجہ تو یا کھمبیاں دی وجہ تو لیٹ ہوئے ہیں. اچھا, نہ نہیں ہونا, ہن کھمبے پٹے گئے نے, ہن کام ٹر پیا, ہن تک 11 بجے تک کری دا. رات 11 بجے تک کام کر رہے ہو؟ 11 بجے تک کرتے پے. تے کدوں تک مکمل ہو جائے گا؟ یہ کوشش ہے ایسے مہینے دی کم تک ختم کرن, ایسے مہینے مارچ کے اندر مکمل ہو جائے گا, کیونکہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے, 3 سال ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا یو ٹرن بن رہا ہے. شروع ہو گئی ہے بس, یو ٹرن ہی رہ گیا, بس کام مکا لیا. یو ٹرن رہ گئے نے, کیونکہ پہلے بھی طریقہ دیندے جاندے سن, اور طریقہ پوریاں نہیں سی ہوندیاں. نہیں ہن پوریاں ہو جان, وہ جڑے ہوندا نا ڈائلاگ, تاریخ تے تاریخ ہی ملی جاندی سی. ہو جائے گا ہن؟ ہاں انشاءاللہ. چلے جی, دادی کہا جا رہا ہے جی بالکل ہو جائے گا یہ کام مکمل یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں میں. اور آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال ہم نے نیوز سائٹ کی ٹیم نے آپ کو لاہور کے دونوں کونے دکھائے. ایک طرف ریلوے اسٹیشن تھا,
اس کے ساتھ آگے ایک موریا پل ہے اور دوسری طرف یہاں پر یہ ملتان روڈ ہے اور ملتان روڈ پر آپ نے دیکھا کہ کام جاری ہے. پوچھا جی بتا رہے ہیں, میں نے حکام سے بھی بات کی تھی, کہہ رہے ہیں کہ 30 مارچ تک مکمل ہو جائے گا. اللہ کرے یہ کام مکمل ہو. امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, خواہش کرتے ہیں کہ جس کچھوے کی رفتار سے یہ کام ہو رہا ہے یہ تھوڑا تیز ہو جائے. ہم یاد کرتے ہیں کہ کبھی منصوبے 100 دنوں میں مکمل ہوا کرتے تھے, اب 3 سال گزر رہے ہیں. یہ روایت بدلے, لوگوں کو سہولت ملے, اسی امید کے ساتھ, اسی خواہش کے ساتھ کہ ایک موریا پل بھی بنے گا, ملتان روڈ کا یہ پروجیکٹ بھی مکمل ہوگا. اللہ حافظ.